हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम देखा नरेन्द्र विवेकानंद यहाँ लिखिं शरत कुमार महांती तांको विषय रे आमे आउ गोटे वीडियो रे आलोचना करथिले। आज देखिबा विषय वस्तु उपरे। श्री रामकृष्ण पृथ्वी विदाय नेबा बेलकु नरेन 22 वर्षर संसार अनभिज्ञ युवक। वर्षक पूर्वर तांकर पिता विश्वनाथ दत्त इहदाम त्याग करिथांती। दुई पितांको हराई संसार रे चलिबा और संसार को चलाइबा उभय विषय रे नरेन एकुटिया होइगले। एकुटिया सत किंतु दुर्बल नुहंती। जगत रे सबु महान कर्म एकुटिया मनीषंक द्वारा संपन्न होइछि। दृढ़मना वीर पुरुष नरेन को श्री रामकृष्ण तांकर जीवनर कर्म और लक्ष्य भल भाव रे दिखाई देथिले। कहिबा बाहुल्य नरेन को से सही भावे गढ़िथिले। एठारे कहा जायछि श्री रामकृष्ण हेउछन्ति नरेनकर गुरु एवं तांको पितांक नाम हेउछि विश्वनाथ दत्त। से दुई जन पितांको हराई ए संसार रे एकुटिया होई जाइछन्ति सत किंतु दुर्बल नुहंती। तांको गुरु केउ बाटरे तांको किभली चालिबाकु हेबो से तांको आगरु सिकाई देथिले। कहिबा बाहुल्य नरेन को से सही भावे गढ़िथिले। नरेन्द्र विवेकानंद को जन्म देवा पाई दक्षिणेश्वर होइथिला एंतुड़ीसाल और स्वयं रामकृष्ण होइथिले धात्री। यह प्रश्न आसीपारे जे नरेन्द्र विवेकानंद हेबा पाई यह प्रश्न आसीपारे जे नरेन्द्र विवेकानंद जन्म नेबा पाई केउठारे होइथिला। तो यार सठिक उत्तर होइजिबो दक्षिणेश्वर होइथिला एवं एंतुड़ीसाल स्वयं रामकृष्ण धात्री होइथिले। किए धात्री होइथिले? रामकृष्ण तांको गुरु होइथिले धात्री। जन्म नेबा परे जगत विवेकानंद को चिन्हिछि किंतु गोटाए विवेकानंद जन्म प्रक्रिया एपरी जटिल सूक्ष्म और रहस्यमय जे तांको बुझिबार आशा रखिबा धृष्टता मात्र। श्री रामकृष्णଙ୍କ सहित नरेनकर 5 वर्षर निबिड़ संपर्क और सही काल मध्यरे द्रुत भावे गढ़ी अछि। गढ़ी जाइथिबा सूक्ष्म घटनारू नरेन्द्र विवेकानंदଙ୍କ पर्यंत पथटी को झापसा भावे देखी हुए। एहाठारू अधिक किछि आशा करिबा वृथा। रामकृष्ण नरेन को केउ निर्दिष्ट बाटरे मुहाई देथिले तार सूचना केतोटी विशिष्ट घटनारू धरा पड़िछि। निर्विकल्प समाधिर दिव्य अनुभूति पाइबाकू नरेनकर व्याकुलता ठाकुर को जणाइथे। अवश्य एठारे आमे जो गोटे भल काम करिबा आगरू प्रभुंक पाखरे आमे गुहारी जणाई थाउ सेही भली नरेन मध्य ठाकुर को जणाइछन्ति। नरेन मध्य जानि थांती बिना गुरु कृपारे यह लभ्य हेबो नाही। बिना गुरु कृपारे यह लभ्य करिबा असंभव। श्री कृष्णंकर इहदाम त्याग करिबा दिन पाखई आसुथाए। दिने संध्या बेले नरेनकर बहु आकांक्षित परम मुहूर्तटी उपस्थित हिला। ज्ञान शून्य होई नरेन समाधि रे बुड़ी गले। राति 9टा बेलकू समाधि भंग हिला। प्राय राति 9टा बेलकू तांको समाधि भंग हिला। नरेनकर अंतर अपूर्व दिव्य आनंद रे परिपूर्ण थाए। तांको पाखकू आसी कहिले ताहेले माँ तते सबू देखाई देले। तेबे वर्तमान ठारू ए सबूर ताड़ा बंद होला और चाबी मो पाखरे रहिला। सेतेबेले सबू कार्य शेष हेबो। सेतेबेले एहा पुणी फेरी पाइबो। श्री रामकृष्ण एपरी कहिबार पृष्ठभूमि रही अछि। उल्लेखित घटनार किछि दिन पूर्वरु से कौन चाहंती बोली ठाकुर नरेन को पचारिछंती। नरेन को ठाकुर आसी पचारिछंती जे नरेन कौन चाहुछि। उत्तर रे नरेंद्रनाथ कहिले मोर इच्छा हुए सुखदेव परे एकादिक्रमे 5-6 दिन समाधि रे लीन होई रहिबी। आमे जदि आम पाखरे भगवान आसी पहुँची जानते तेबे आमे यह मागी न थांते किंतु से 5 दिन समाधि रे लीन होई रहिबो एपरी एक बर मागिले। परे टिकिए तलकू आसी देह रक्षा पाई किछि खाद्य ग्रहण करी पुणी समाधि रे बुड़ी गले। तांकर एक कथा शुणी हुए तो प्रथम थर पाई नरेन को धिक्कार करी श्री रामकृष्ण कहिथिले तोते एक कथा कहिबाकू लज्जाबोध हेउ नाही। अवश्य
ସାଧାରଣତଃ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ମାଗିଥାନ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ ଆସିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏହା ଜିନିଷ ମାଗିବା ବଦଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମାଗିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ନରେନ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କିପରି କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭାବିଥିଲେ ତୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବଟବୃକ୍ଷ ପରି ହେବୁ ଏବଂ ତୋ ଛାଇରେ ହଜାର ହଜାର ମଣିଷ ଆଶ୍ରୟ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ତା ନ ହୋଇ ତୁ କେବଳ ନିଜର ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି କଠୋର କଥା ନରେନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ କରିଥିବ। ଗୋଟାଏ ପଟେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଯୋଗ ସମାଧି ଇହଲୋକ ବିମୁଖ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଆଦର୍ଶ, ଅନ୍ୟପଟେ ଦେହହୀନ ଉଦ୍ୟମହୀନ ପ୍ରାଣହୀନ ଉତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ରହିତ ଭାରତର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ। ବିଶାଳ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନସମଷ୍ଟିର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୋଚନାର୍ଥେ ସେବାବ୍ରତ ଆଚରଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଦୁଇପଟ ଆକର୍ଷଣରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ହୁଏତ ସାମୟିକ ଭାବେ ବିଚଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପଟରେ ରହି ସେ ଈଶ୍ୱରୋପଲବ୍ଧ କରିବେ ତାହା ଠାକୁରଙ୍କ ସେଦିନର ଧିକ୍କାର ଫଳରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ମନୁଷ୍ୟ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା। ଏକଥା ସତ ଯେ ବସୁଦୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଏପରି ଚିନ୍ତାର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜନତାକୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରୂପେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ, ତାହା ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଭୂଖଣ୍ଡର ବିରଳ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରାଜନୈତିକ ଛଳନାର ଶିକାର ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଯୁଗଳଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ମଇଳା ଜମି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ କୁଣ୍ଠା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଥାପିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ କି? ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନରେନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପିତ ଦେଇଥିଲେ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନା କରିବାକୁ ସେ ନରେନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଲେ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପୂର୍ବରୁ ନରେନଙ୍କ ହାତରେ ସବୁକିଛି ସମର୍ପିତ କରି ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ନିଃସହ ଅନଭିଜ୍ଞ ଯୁବକ କେଇ ଜଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କ'ଣ କରିବା ସମ୍ଭବ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବେ ସମାଜରେ ପରିଚିତ ନଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କହି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାରି କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଠାକୁରଙ୍କ ନାମରେ ଭିକ ମୁଠାଏ ପାଇବାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ବରାହନଗରଠାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କୋଠା ଏହି ଯୁବକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦେହାକୋଷ ଶେଷ ଓ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ନରେନ ସଦବଳେ ବରାହନଗର ଆସିଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭୂତ କୋଠିଟି ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ନରେନ ଆସିବା ପରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନବୀନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଗତି କରିଥିଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣାତୀତ, କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ। ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିବାରର ପିଲା। ଦିଓଳି ଦିମୁଠା ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା। ମାସ ଧରି କଇଚା କାକୁଡ଼ି ପତ୍ର ସିଝା ଓ ଲୁଣ ଲଗାଇ ଏମାନେ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁଗା ପାଉନାହାନ୍ତି। ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁଗା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ରଖିଥିଲା। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତା'ର କିଛି ବାଟ ପାଇପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ଖାଇବେ, କେମିତି ରହିବେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ କାଳ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା।
ବାବୁରାମ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗୁରୁଭାଇଙ୍କ ସହିତ ପାଖ ଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଟପୁରକୁ ଗଲେ। କେଉଁ ଜାଗାକୁ? ଆଣ୍ଟପୁରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଗୁରୁଭାଇଙ୍କ ସହିତ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ କିଛି ଦିନ ଆନନ୍ଦରେ କଟିଗଲା। ଶୀତ ରାତିରେ ଧୂଳି ଧଳାଇ ତା ଚାରିପଟେ ବସି ସମସ୍ତେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏହା ଶୀତ ସମୟ। ଶୀତ ଦିନରେ ମଶାଲ ଜାଲିକି ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ପରମ କାରୁଣିକ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗର କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କଲା। ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେହି ରାତିଟି ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଇଭର ରାତି। ବରାହନଗରକୁ ଫେରି 1887 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର 16 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। କେତେ ଜଣ? 16 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରି ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ସ୍ୱାମୀ ନିରଞ୍ଜନାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ଶାରଦାନନ୍ଦ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଅଦ୍ୱୈତାନନ୍ଦ ଏଭଳି ରହିଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଦିନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ପରେ ଯଥାବିଧି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏକା ସେହି ସମୟରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଉ ଦିନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଓ ପରସ୍ପର ସହିତ ହୃଦୟର ବନ୍ଧନକୁ ଚିରଦିନ ଅତୁଟ ରଖିବାର ଘୋଷଣାପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଘେନିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଲା। କଥା ହେଉଛି ବରାହନଗରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବାକୁ କେହି ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏହି ବରାହନଗରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇକି ରହିବାକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଅଥଚ ବରାହନଗରକୁ ଥରେ ଫିଟିଗଲେ ଆଉ ଏକାଠି ନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏହି ଆଶଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମଠର ବାବାଜୀ, ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଉଛି ପରମହଂସ। କଥାଟି ଘୋଷିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ବୁଲା ବାବାଜୀ ଦିନେ ମଠକୁ ଫେରିବା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ କାମ ଛିଣ୍ଡା ଯିବା ପରେ ସତକୁ ସତ ନବୀନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ ଜଣେ ଜଣେ ହୋଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଗଲେ। ଅନ୍ତରରେ ପରିବ୍ରାଜକ ଜୀବନର ଦୁର୍ବାର ଆକର୍ଷଣକୁ ଚାପି ରଖି ମଠର ସଂଗଠନ କାମରେ ନରେନ୍ଦ୍ର 2 ବର୍ଷ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ। ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ କେବେ ହେଲେ ମଠ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଭିତରୁ କିଏ କେତେବେଳେ ଫେରିବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେ ଏକୁଟିଆ ମଠକୁ ଜଗିଥାନ୍ତି। 1886ରେ ପ୍ରଥମ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ। 1886 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ହିମାଳୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ବାଟରେ ବନାରସ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ବୃନ୍ଦାବନ, ଆଗ୍ରା ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ରଭୃତି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବନାରସ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ବୃନ୍ଦାବନ, ଆଗ୍ରା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ରଭୃତି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ତୀର୍ଥ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବିଶାଳ ଭାରତବର୍ଷ ଓ ତା'ର ଦରିଦ୍ର ଜନତା ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ଥିଲା। ସେହି ଜାଗାରେ ରହି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମିଶି
ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବାଟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହାଥରାସ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନର ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ହେଲା ପରି ଯୋଗ୍ୟ ମଣିଷଟିଏ। ଶ୍ରୀ ଗୁପ୍ତଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଏଠାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସଦାନନ୍ଦ ସହିତ ଦିନ ଦିନ ଭୋକ ଉପାସରେ କଟାଇ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଥିଲେ। ଶରୀର ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଅତ୍ୟାଚାର ଫଳରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ବେମାର ପଡ଼ିଲେ ଓ ବରାହନଗରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବାରୁ ସେହି ଆଶ୍ରମଟିକୁ ବରାହନଗରଟିକୁ ଆଉ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ବାହାରିଲେ। ଏଥର ଆହ୍ଲାବାଦ ଓ ଗାଜିପୁର ଦେଇ ହରଦ୍ୱାର ଗଲେ। ଗାଜିପୁରରେ ସିଦ୍ଧଯୋଗୀ ପାଓହାରୀ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ପାଓବାରୀ ବାବାଙ୍କ ସିଦ୍ଧି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେହି ମଠର ତପସ୍ୟାରତ ରହିବାକୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଶେଷତ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଜାତ ହେଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କଲାପରେ ସେହି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ମନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ଥର ପାଓବାରୀ ବାବାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ସେତେ ଥର ରାତିରେ କେହି ଜଣେ ଆସି ତାକୁ ବାରଣ କରିଛି। ସେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ କେହି ଜଣେ ଆସି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ କେତେ ମାସ ପରେ ବରାହନଗର ମଠକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ପୁଣି ସେହିଠାରୁ ବରାହନଗରକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ସେ ମଠରେ ଥୟ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ନିଗମପଥନ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କଲା। 2 ଥର ଭ୍ରମଣ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସମାଜରେ ଯେତିକି ଆବର୍ଜନା କୁଢ଼ ହୋଇ ଜମିଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ ସେସବୁକୁ ଦୂର କରିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖାଇ ଦେଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ 2 ଥର ଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ କରିଥିବା ସମୟରେ ଯାହା ସେ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖିଥିଲେ ତାହାକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ଆଉ ଥରେ ଯିବାକୁ ମନ ବଳାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଏଠାରେ କିଛି ବାଟ ନ ପାଇବାର କ୍ରୋଧରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଝଡ଼ ପରି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମଠ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ପୁଣି ଥରେ ସେହି ମଠକୁ ଛାଣିଦେଲେ। ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଏପରିକି ବିବେକାନନ୍ଦ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବେ ବାହାରିଗଲେ। କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଦେଶ ସାରା ବୁଲିଲେ। ନିଜ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ସାରା ଦେଶ ସାରା ବୁଲିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବୋଧ ବାରି ଥିଲା ଯେ କର୍ମପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତନଖି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେନାପତି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରଖି ନେଲା ପରି ବିବେକାନନ୍ଦ ଏ ବିଶାଳ ଦେଶର ପ୍ରତି କୋଣକୁ ଖେଦି ଯାଇଥିଲେ। ଯେପରି ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଯେପରି ଜଣେ ସେନାପତି ରାଜ୍ୟ ବୁଲିଥାଏ ସେହିପରି ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି ନ ପାରି ଏଠାରେ ସେବା କରିବାକୁ ନିଜକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସେନାପତି ରୂପରେ ନୁହେଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପ ଭିତରୁ ସେନାପତି କିନ୍ତୁ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଅନାମଧେୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ତେଜରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ମହାରାଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିନକ ପାଇଁ
ଅତିଥି ଭାବେ ପାଇ ଆପଣାକୁ କୃତାର୍ଥ ମଣୁଥିଲେ। ତେବେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସମାଜର ତଳିଆ ଲୋକ ଦୀନ ଦରିଦ୍ର ଅତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ହେବାକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ବେଶ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଓ ନୀଚ ଜାତି ଭେଦ ଭୁଲି ସମାଜର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମଣିଷ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ କରୁଣା ଗଭୀରତା ହେଲା। ଭେଦଭାବ କିଛି ନ ରଖି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲା। ଥରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିରେ ସାନ୍ତାଳଙ୍କ ଅତିଥି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦିନକୁ ମୁଠାଏ ଭାତ ପାଉନଥିବା ଗଛର ପତ୍ର ଚିର ଖାଇ ଭୋକ ମାରୁଥିବା ସାନ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ ପାଉନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ହୃଦୟ ହାହାକାର କରି ଉଠିଛି। ଦୁଃଖରେ କ୍ରୋଧରେ ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରି ନ ପାରିବାର ଅକ୍ଷମତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ପଶି ଚାଲିଗଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାଘର ଆହାର ହେବା। ବାଘ ସହିତ ସତକୁ ସତ ଭେଟ ହେଲା। ବାଘ ତାକୁ ଦେଖି ସାରି ତା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ବାଘ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ତା ବାଟରେ ସେ ଚାଲିଯାଇଛି। ତାକୁ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ନାହିଁ। ମଣିଷ ପ୍ରତି ଉଦାର ଓ ସହନଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗଢ଼ିବାରେ ପରିବ୍ରାଜକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଏପରି ଅସାଧାରଣ ଅଭିଜ୍ଞତାମାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଓ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଜୀବନରୁ ସ୍ଖଳନକୁ ନରେନ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ଉଦାର ହେଲେ। ରାଜପୁତନାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କ୍ଷେତରେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବାକୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଉତ୍ସବରେ ଜଣେ ବାଇଜୀ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେହି ବାଉଜୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦ ରାଗି ଯାଇ ଉଠିଯିବାକୁ ବସିଲେ। ତାହାକୁ ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦ ରାଗିଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ମନୋଭାବ ବାଇଜୀଙ୍କୁ ଅଛପା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ମୀରା ଭଜନରୁ ସୁର ଧରିଲେ। ଭ୍ରମୁ ମୀରା ଅବଗୁଣ ଚିତନ ଧରୋ ସମଧରା ୟୋ ନାମ ଧୁମ୍ହାର ଚାହେଁ ତୋ ପାର କରୋ। ମଧୁର ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ ବାଇଜୀର ଏ ସଙ୍ଗୀତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ବାର ଉକ୍ତ ବାଇଜୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଘଟିବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା ନୈନିତାଳରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କରି ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣିଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ କେତେକ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ନୈନିତାଲ ଯାଇଥାନ୍ତି। ନୈନି ସରୋବର ନିକଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ରମଣୀ ନିବେଦିତା ଓ ତାଙ୍କର ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲାପ କରୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ମିଳାମିଶା ହୋଇଥିଲେ। ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ରମଣୀ ଦୁହେଁ ବାଇଜୀ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ବେଢ଼ିଥିବା ଲୋକେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏକଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ମାତ୍ର ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବାରୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ଆଲୋଡ଼ନ ଖେଳିଗଲା। ସେହିଦିନ ସ୍ୱାମୀଜୀ ନିବେଦିତାଙ୍କୁ କ୍ଷେତରୀର ବାଇଜୀଙ୍କ କଥା କହିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଓ ପରେ ବରାହନଗରରେ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ନରେନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ କିନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ନଥିଲା। ବରାହନଗର ଛାଣିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନରେନଙ୍କର ଆଉ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନଥିଲା। ସେହି ବରାହନଗର ଛାଣିଦେଲା ପରେ ନରେନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ହୋଇନଥିଲା। ନରେନ ବିବେକାନନ୍ଦ ହୋଇ ଚିକାଗୋ ଚାଲିଗଲେ।
ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ହୋଇ ଚିକାଗୋ ସହରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଫଳରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଦେଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଭଳି ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ଯାହା ସେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଛନ୍ତି। ତାହା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଜୀବନ ନିବିଡ଼ ଅନୁଭୂତିରୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ। ପୁଣି ପରିବ୍ରାଜକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନରେ କମ୍ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଠି କିଛି ଦିନ ରହି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ମନ ହେଉଛି ସେ ସେଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ପୁରାଣ କଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ଦିଓଳି ଦିମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବା ଅଗଣିତ ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ। ତାହା ହେଉଛି ଭୋକିଲା। ତାହା ହେଉଛି ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ। ଉକ୍ତିଟି ମାର୍କ୍ସବାଦ ବା ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀଙ୍କର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିନେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଏ ପଦଟି ନରେନ୍ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ଦେଶର ଅନ୍ଦିକନ୍ଦି ବୋଲି ଏହାର ସତ୍ୟକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ। ସେ ଠିକ୍ କଲେ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ରତ। ଏଠାରେ ଦେଶ ସାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ନିରଙ୍କୁଶ ରାଜତ୍ୱ ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦ ଆପଣାକୁ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଧିକ୍କାର କରି ଭାବୁଥିଲେ, ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନତା ପାଇଁ ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ କ'ଣ କରିଛୁ? ଜୟ ପରାଜୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଥିବା ଅନାସକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଓ ଅଜୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦାନବ ବିରୋଧରେ ଖଡ଼ଗ ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରେ? ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ପ୍ରତାପୀ ସମ୍ରାଟ ରାଜାମାନେ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମର ଫଳାଫଳକୁ ନିଜସ୍ୱ ଶୌର୍ଯ୍ୟବୀର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନ ମାପି ସୁପ୍ତ ଜାତିର ଶକ୍ତି କଲିଥିବା ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ରଣଦୁଦୁମ୍ଭି ବଜାଇ ଯୁଦ୍ଧର ଡାକରା ଦେଇପାରେ? ଏ ଦାନବ ପାଇଁ ଦଧିଚିଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଅସ୍ଥିର ନିର୍ମିତ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଦଧିଚିଙ୍କ ହାଡ଼ରୁ ଯେପରି ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ମଣିଷଙ୍କ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଓ ଅଶ୍ରୁରୁ ଶତ୍ରୁ ସଂହାର ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣୁଥିବା ତରୁଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରତିଟି ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଓ ପ୍ରତିବୁନ୍ଦା ଅଶ୍ରୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କ ବିଶାଳ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚି ରଖିବା ପାଇଁ ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳ ପଦବ୍ରଜରେ ବୁଲିଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବରାହନଗରରୁ। ଏହି ଯାତ୍ରାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ବରାହନଗରରୁ। କେଉଁଠି ଯାଇ ରାଜପୁତନା ଜୟପୁର, ଆଜମେର, ସେଠାରୁ ପୁଣି ଜୁନାଗଡ଼, ପୋରବନ୍ଦର, ଦ୍ୱାରକା, ବମ୍ବେ, ପୁନା। ଶେଷରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ଅଚିହ୍ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅନେକ ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ବନ୍ଧୁ, ସହକର୍ମୀ ଓ ଅନୁଗତ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଡ୍ରାସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠାରେ? ମାଡ୍ରାସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଛତ୍ରପତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ତାଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିଗଲେ। ଧନୀ ରାଜା ମହାରାଜା, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନୁରକ୍ତ ସୈନିକମାନେ ଏହି ଛଦ୍ମବେଶୀ ଛତ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ
ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଇସାରା ପାଇଁ ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏତେ ଲୋକ ଜଣେ ନିଃସହ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ କାହିଁକି? କିଛି ହଟଚମକ ବିଦ୍ୟା ଦେଖି ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ବା ମୋତେ ପୂଜା କଲେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ, ବଡ଼ ଚାକିରି ମିଳିବ, ଏପରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଁ ନୁହେଁ। କ'ଣ ପାଇଁ କି ଶକ୍ତି ଦେଖି ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଢଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦେଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ ବଦଳି ଯାଉଥିଲା। କିଛି ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗଭର ହେଉଥିଲେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବା ଛାଣି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ଦିନେ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ କେତେଜଣ ଗୁଜୁରାଟୀ ପଣ୍ଡିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେ ଆମେରିକାରୁ ଫେରୁଥିବା ପରର ଘଟଣା ଏହା ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅନର୍ଗଳ ଧରି ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ଘରୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଲମାଲ ଶୁଭିଲା। ଘଟଣା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ବୁଝିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କଥା କହୁ କହୁ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଭୁଲ କରି ପକାଇଛନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ବିଷୟକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଛାଡ଼ିଦେଇ ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ହରାଇଦେଲୁ କହି ହଲ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି। ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାକୁର କହୁଥିବା ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଚିଲ ଶାଗୁଣା ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ ତଳେ ଗୋରୁ ମଢ଼ ଉପରେ, ମରିଯାଇଥିବା ଗାଈ ଉପରେ। ପଣ୍ଡିତଗଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଭାବ ବା ଗହନ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଆସି ନଥିଲେ। ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାରେ ପରାସ୍ତ କରିବା। ସେ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଅପ୍ରତିଭ ହୋଇ ଅପରାଧ ଭାବେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବାରୁ ଆଲୋଚନା ସରିଲା। ସେମାନେ ଧୁଆଧୋଇ ହେବାରୁ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଗଲେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଏହି ପଣ୍ଡିତମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଯିବା ବାଟରେ ସେମାନେ କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଦୃଶ ପଣ୍ଡିତ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ଏହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଏକ ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେହି ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତମାନେ କିଛି ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସକୁ ଠିକ୍ ବାରିଥିଲେ। ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର କେହି ହେଲେ ସେହି ମୋହିନୀ ଶକ୍ତିଠାରୁ ଖସିଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ନ କରିବା ହୁଏତ ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ବା ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିବାର ପରମ୍ପରା ତଥାପି ବଞ୍ଚିଥିବାରୁ ପଦେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଭାବ ପାଇବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ନଥିବା, ଶବ୍ଦ ତର୍ଜମାର କସରତରେ ମାତିଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରଘୋଷ ପଣ୍ଡିତଗଣ ବହୁ ଯୁଗ ଧରି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଓ ମହାନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଯେତେ ଆବର୍ଜନା କୁଢ଼ାଇଥିଲେ, ସେ ସବୁକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଥିଲା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଭୂମିକା। ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡ ବାବାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିଲେ ଏକ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।